जय गुरु केमिति अछंती समस्ते आशा करुछि परम प्रेमयंक दयारे समस्ते कुशल अछंती। आज परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंक सत्यानुष्ठान गोटे बाणी पाठ करी सुनेबी। एही बाणी रे आमे विशेष कर जानि पारिबु जे कोन हेले आमे भगवान को डाकू, आमे भगवान बा ब्रह्म बा धर्म को केतेबेले स्मरण करू, यह विषय रे आमे आज आलोचना करू। ये आलोचनार मूलाधार परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंक अमृत बाणी ग्रंथ सत्यानुष्ठान बाणी और परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेवंकर अमृत आलोचना। आसतु पाठ आड़क आगे जावा। अभावरे परिश्रांत मन ही ब्रह्म बा धर्म जिज्ञासा करे नतुबा करे नहीं। अभावरे परिश्रांत मन ही धर्म बा ब्रह्म जिज्ञासा करती नहले करती नहीं। एई बाणीटी पाठ होला परे श्री श्री पितृदेव कृति को आलोचना करिवार निर्देश देले। कृति कहउछंती जने गृहस्थ पिला छुआर खाइबा आवश्यकता जुटेबा पाई अत्याधिक परिश्रम करे, अनेक परिश्रम करे, किंतु जुटेई पारंतिनी, अभाव लागी रही। मुंडर झाल झाल गोड़र पकाउछि तथापि अभाव जीवार ना नेउ नहीं, अर्थ उपार्जन तथापि करि पारना। श्री श्री पितृदेव कहउछंती अभाव मेंटेई मेंटेई पूरण करू करू परिश्रांत हेबा। ए परिश्रांत हेबार अर्थ कौन? क्लांति, अवसन्नता, अवसाद, खाइबा पिंधिबा रो अभाव थाई पारे, बासस्थान रो अभाव मध्य थाई पारे। परिश्रम करी गोटे समय मनीष अभाव गुड़िक मेंटेई पकांती, मेंटेई दियंती, पूरण करी पकांती। गोटे समय अभाव मेटी गला परे, मिंटी गला परे, पूरण हैला परे पुणी नुआ नुआ अभाव आसी उपस्थित हुए। अभाव पूरण करुची पुणी आहुरी नाना प्रकार अभाव आसे। अभाव पूरण करू करू जेतेबेले परिश्रांत हो जाए सेतेबेले अभाव मिंटेइबार पथ एइटा नुह बोलिकी मने हुए। एई जो कथाटी को आमको स्मरण रखिबार जे खाइबा पीबार अभाव एइटा मूल अभाव नुह। अभाव मनीष मेंटेई दियंती, किंतु मेंटो 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 आउ केते पूरण करिवो, केते अभाव पूरण करिवो, पूरण करू 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 ऋणग्रस्त हो जाउची, ये होची से होची, किंतु अभाव आउ जाउ नहीं। गोटे गले आउ गोटे आसी ता परिवर्तित छिड़ा होची। तो सेते बेले भाबंती जे कोन हेले सब गुडा एइटा बोधे प्रकृत रास्ता नुई, एमिति भाबरे बोधे अभाव आमे मेंटेई पारिबु नाही, एमिति मनरे भाव आसे। आ सेते बेले धर्मर कथा मने पड़े, हुए तो धर्म पथरे धर्म को अवलंबन करे ए अभावटा जाई पारे। परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव कहउचंती लाला बाबू को कहानी सुनिच कि? सेठ लाला बाबू इटा हमर जो पदावली हुए से पदावली रे ये गुडक सुनिबा मिले पद कीर्तन रे। सेठी अछि जने धनाढ्य व्यक्ति थिले, तांको ना लाला बाबू। से जमीदारी परिदर्शन करी पलंकी रे चढ़ी आसुछंती, गाँ रास्ता देकी आसला बेले को संज ही आसुथाए। जड़े धोबा तांकर झियो तांकर बापा को कहउचंती जे बापा बेल गलानी, बेल गलानी, बेल सरी आसलानी, बासना रे निया पकाइब नहीं। बासना होची कदली गछर जो चोपा
ବାହାରେ କଦଳୀ ଗଛରୁ, সেই କଦଳୀ ଗଛର ଚୋପାକୁ ବାସନା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଜଗତରେ ବସ୍ତୁର ନାଁ, କିନ୍ତୁ ବାସନା କହିଲେ ତ ଆହୁରି ଅର୍ଥ ଅଛି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମନରେ ବାସନା ଥାଏ, ସେଇ ବାସନା। ଏ ଦୁଇଟି କଥା ହେଲେ ସେ ଧୋବାର ଝିଅଟି କହିଲେ, ବାପା ବେଳ ତ ସରି ଆସିଲାଣି, ଗଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଟରେ ବସିଲାଣି, ବାସନାରେ ନିଆଁ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କଦଳୀ ଗଛର ସେ ଚୋପାଟା ତାକୁ ପୋଡ଼ିବାର ଥିଲା, ସମୟ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ସେ ବାସନାରେ ନିଆଁ ପକାଇଲ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ, ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ଆମର ଲାଲା ବାବୁର କର୍ଣ୍ଣରେ ପଶିଗଲା। ଲାଲା ବାବୁଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଥରେଇ ଦେଲା, ଅନ୍ତରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଏଇ କଥାଟା, ବାପା ବେଳ ତ ଗଲାଣି, ବାସନାରେ ନିଆଁ ପକାଇବନି। ସେ ଭାବିଲେ, ମୋର ତ ଦିନ ସରି ଆସିଲାଣି, କିଛି ତ କରା ହେଲାନି, ମୁଁ ତ କିଛି କରିନାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସଂସାରରେ ଆଉ ଫେରିଗଲେ ନାହିଁ, ପରିବାରକୁ ଆଉ ଫେରିଗଲେନି। ସେ ସେଇଠାରୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାଭୂମି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପଳେଇଗଲେ। ଏମିତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ରଜାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ। ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲେ, ଶରୀର ଜରା ବ୍ୟାଧି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ। ତେଣୁ ସେ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁର ସନ୍ଧାନରେ, ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ସେହି ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ସାଧନାରେ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୁତ୍ରୀଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀର ନାଁ ଶୁଣିଛ? କୃତି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୁତ୍ରୀଦେବ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବହୁତ ଶିବ ଭକ୍ତ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ତାର ବହୁତ ଅଭାବ ଅନଟନ ଚାଲିଥାଏ। ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅଭାବ ଯେପରିକି ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ନଦୀ ତଟରେ ଯାଇ ଦେଖିବୁ ଜଣେ ସାଧୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବର କଥା ଜଣେଇବୁ, ଭଲ ହବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ନଦୀ ତଟରେ ଯାଇ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ପାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏଥର ତାର କାମନାର ପୂରଣ ହବ, ଅଭାବର ପୂରଣ ହବ। ସାଧୁର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ଯେମିତି ହେଲା, କହିଲେ ସାଧୁଙ୍କୁ। କହିବାରୁ ସାଧୁ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପରଶମଣି ଅଛି, ଲୁହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ତାହା ସୁନା ହେଇଯିବ। ସେ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଇଠି ଯାଇକି ତାକୁ ଖୋଳିଲେ ସେଠି ପାଇବୁ ପରଶମଣିଟି। ଲୋକଟି ଭାବିଲା, ଏଇ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପରଶମଣିଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ, ନହେଲେ ଏମିତି କଣ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପରଶମଣିଟାକୁ ସେଠୁ ନେଇଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପରଶମଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଚ୍ଛ, ଏମିତି କଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପରଶମଣି ତା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନକ ସାଧୁଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ଗୋଡ଼ ଧରି, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ନୁହଁ ଏଇଟା କହିଲେ। ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ନୁହଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଅନେକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ଅଭାବ କେବେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଚାହିଁବାଟା। ତେଣୁ ସେ ନତଜାନୁ ହୋଇ କରଜୋଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ପରଶମଣି ଠାରୁ ଆହୁରି କଣ ଅଛି, ସେଇ ଧନ ମତେ ଦିଅ। ତ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଆହୁରି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟିର ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଅଛି। ଯେମିତି
ଘର ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ, ଚାଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଘରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ। ଘର ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ ଆଉ ଘରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ। ଏମିତି ଜଣେ ଶିବ ଭକ୍ତ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନାମ ତାଙ୍କର ସନାତନ। ଏଇ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେ ଅଭାବ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ସନାତନ କହିଲେ, ହଁ ସେଇ ଯୋଉ ବାଲି ଅଛି ତା ତଳେ ଗୋଟିଏ ପରଶ ପଥର ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ନେଇଯାଅ, ସବୁ ଅଭାବ ଯିବ। ସେତେବେଳେ ପଥର ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିଲେ ଏମିତି ମାଣିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପରଶ ପଥରଟା ତୁଚ୍ଛ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ କବିତାର ବିଖ୍ୟାତ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଲେ, ଯେ ଧନେ ହଇଆ ଧନୀ ମନିରେ ମାନ ନା ମାନି, ଯେ ଧନେ হইয়া ধনী মনিরে মানো না মানি, তাহারি খানিক মাগি আমি নতশিরে, এত বলি নদিনীরে ফেলিল মানিক। ମାଣିକ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥ, ଏଇ କଥାଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯୋଉ ଧନରେ ତୁମେ ଧନୀ ହେଇଛ, ମଣିକୁ ମାନୁନ ମଣି ବୋଲିକିରି, ସେଇଥିରୁ କିଛି ମୁଁ ମାଗୁଛି ନତ ଶିର ହେଇ। ଏଇ କଥା କହି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସେ ମାଣିକକୁ ନଦୀରେ ପକେଇଦେଲା। ମାଣିକକୁ ନଦୀରେ ପକେଇ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲା ସନାତନ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବହିର୍ବାସ ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଶାନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଭାବରେ ପରିଶ୍ରତ ମନ, ଏଇ ଅଭାବ ମେଣ୍ଟ ପୂରଣ କରି ଥକି ଯାଇଥିବା ମନଟି ସେତେବେଳେ ପରଶ ପଥର ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପରଶ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ତାପରେ ମାଲିକଙ୍କୁ ପାଇଲେ। କଣ କଲେ? ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ପରମାନନ୍ଦମୟ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆଉ କୌଣସି ଅଭାବ ରହେନି, କାରଣ ଏଇ ସବୁ କିଛି ତ ତାଙ୍କରି, କୌଣସି ଅଭାବ ରହେନି, ତାଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଧର୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ପଚାରନ୍ତି, ମନେ ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ। ଅଭାବ ଆମର କେବେ ଯିବନି। ଚାହିଁକି ନ ପାଇବାଟା ହିଁ ଅଭାବ। କିଛି ଚାହ ନାହିଁ, ଅଭାବ ତୁମର କିଛି କରିପାରିବନି। ଏମିତି ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା, ମାଲିକଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସୁସ୍ଥନି ସଦାଚାର, ଏହା ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପାଳନ କରି ଚାଲିବା। ହେଲେ ଆମର ଅଭାବ ଆମକୁ କିଛି କରିପାରିବନି। ଡିପି ୱାର୍କ କରି ଚାଲିବା, ଡିପି ୱାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଏ, ସବୁ କିଛି ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଇଯାଏ। ঠিক আছে, সবার যাহার মুখে বিধির বাণী, সবার পূরণ করেন যিনি, তাহারি মুখে বিধির বাণী। অর্থাৎ যাহা ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବିଧିର ବାଣୀ ବାହାରେ। ଆଉ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ କୌଣସି ଅଭାବ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ, ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜି ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।